Hörmətli həmkarlar, bugün Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf Şurasının ilk iclasını keçirdirik. Cari ilin fevral ayında Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə ölkəmizin yeni rəqəmsal inkişaf strategiyasına həsr olunmuş müşavirə keçirilmişdi və verilən tapşırıqlara əsasən rəqəmsal inkişaf üzrə fəaliyyət planı təsdiqlənmişdir. Qarşıdakı 3 il üçün rəqəmsallaşma, süni intellekt, kiber təhlükəsizlik və innovasiya ekosisteminin inkişafını təmin edən konkret yol xəritəsi müəyyən edilmişdir. Şuranın əsas vəzifəsi müxtəlif dövlət qurumlarının fəaliyyətini əlaqələndirmək, vaid yanaşma formalaşdırmaq və qəbul olunan nəticələrin vaxtında və səmərəli həyata keçirilməsinin icra olunmasını təmin etməkdən ibarətdir. Bizim məqsədimiz yalnız yeni texnologiyaları tətbiq etmək deyil, eyni zamanda ölkə iqtisadiyyatına güclü təkan vermək, yeni müasir innovasiya ekosisteminin yaradılması, yerli və xarici investisiyaların ölkəyə cəlb olunması, yerli startaplara dəstək göstərilməsi və daha səmərəli dövlət idarə etmə sisteminin yaradılmasıdır. Süni intellekt artıq gələcəyin deyil, bugünün əsas inkişaf amilidir. Eyni zamanda süni intellektin dövlətlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində rolu artmaqdadır və artıq mərkəzi yer tutur. Sir deyil ki, dünyanın aparıcı dövlətlərində süni intellektin inkişafı gözlənilən proqnozlardan daha sürətli gedir və bu öz növbəsində həm yeni imkanlar, eyni zamanda yeni təhlükələr yaradır. Biz yeni çağırışlara xüsusilə kiber təhlükəsizliyi və informasiya təhlükəsizliyi sahəsində yaranan risklərə hazır olmalıyıq. Fəaliyyətimiz bütün dövlət qurumlarının birgə fəal və səmərəli işini tələb edir. Məqsədimiz Azərbaycanı rəqəmsal inkişaf və süni intellekt sahəsində regionun aparıcı dövlətlərindən birinə çevirməkdir. Biz xarici beynəlxalq təcrübəni öyrənməli, uğurlu modellərdən istifadə etməliyik. Lakin bütün qərarlar Azərbaycanın milli maraqlarına və ehtiyaclarına cavab verən amillə qəbul olunmalıdır. Bugünkü iclasda müşavirədən keçən son aylar ərzində aparılan işlər, əldə edilən nəticələr haqqında Rəşad Nəbiyev məruzə edəcək. Qanunvericilik islahatlar paketini Şahmar Mövsümov təqdim edəcək və əlbəttə yüksək texnologiyalar, süni intellekt bu sahələrdən danışanda təhsilin rolu əvəz olunmazdır və təhsil sahəsində olan təşəbbüslər haqqında Emin Amrullayev bugün məlumat verəcək. Eyni zamanda bugün növbəti addımları, yəni gələcəkdə nəzərdə tutulan addımları da müzakirə edəcəyik. Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев проинформировал первого вице-президента о проделанной работе по выполнению плана действий по ускорению цифрового развития на 2026-2028 годы и предстоящих задачах. Он отметил, что план действий включает 58 инициатив по направлениям цифровизации, искусственного интеллекта, инновационной экосистемы и кибербезопасности. Коснувшись работы, проделанной в направлении цифровизации, министр сообщил, что 40 государственными структурами подготовлены дорожные карты, 13 из которых уже утверждены или находятся на стадии утверждения. Рашад Набиев проинформировал о создании национального пула данных, подчеркнул, что работы по миграции государственных информационных систем в правительственное облако и строительству нового дата-центра продолжаются. Отметив расширение круга услуг платформы MyGov, увеличение числа пользователей с 2 700 000 до 3,5 миллионов за последние 3 месяца, министр сообщил, что в платформу уже интегрировано несколько приложений, а до конца года в пользование граждан будут предоставлены услуги еще 7 государственных приложений. Министр цифрового развития и транспорта подчеркнул, что одним из главных
главных приоритетов плана действий является искусственный интеллект. Он сообщил о расширении применения решений на основе искусственного интеллекта в МайГов и других государственных структурах, запуске виртуального помощника для граждан. Рашат Набиев коснулся развития инновационной экосистемы, подчеркнул, что начато создание азербайджанского кластера устойчивости с целью объединения компаний, функционирующих в областях, укрепляющих технологический суверенитет, рассказал о работе, проделанной в сфере кибербезопасности. Он отметил, что ведется работа по созданию Национального центра операций по безопасности, Национального центра реагирования на киберинциденты и Центра цифровых исследований, а также формированию единой национальной платформы кибербезопасности, которая обеспечит оперативный обмен информацией между государственным и частным секторами. Помощник президента Азербайджанской республики, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития администрации президента Шахмар Мовсумов проинформировал первого вице-президента о законодательных реформах в цифровой сфере. Шахмар Мовсумов отметил, что под руководством президента Ильхама Алиева цифровая трансформация последовательно проводится в качестве одного из приоритетных направлений государственной политики. Шахмар Мовсумов напомнил, что указом, подписанным главой государства в феврале этого года, был создан Совет по цифровому развитию и утвержден план действий по ускорению цифрового развития Азербайджанской республики на 2026-2028 годы. Он отметил, что в соответствии со стратегическими приоритетами и поручениями, определенными Советом под руководством первого вице-президента Азербайджана Мехрибана Алиевой, ведется подготовка комплексных реформ, направленных на формирование современной законодательной базы в сфере цифрового развития. Помощник президента подчеркнул, что это самая масштабная и фундаментальная инициатива реформ по развитию и регулированию цифровой экосистемы на постсоветском пространстве. Коснувшись сфер, затрагиваемых реформой, Шахмар Мовсумов сказал, что это обеспечение правовой определенности, формирование конкурентоспособной налоговой среды, формирование инноваций, поощрение научных исследований и инноваций, привлечение талантов, расширение возможностей доступа на рынок и совершенствование регулирования в области кибербезопасности. Помощник президента отметил, что одним из важных аспектов этих реформ является то, что они основаны на мировом опыте. Он подчеркнул, что при подготовке преобразований были изучены успешные модели, применяемые в различных странах. Министр науки и образования Эмин Амрулаев проинформировал первого вице-президента о проделанной работе по цифровизации образования в стране и планах на будущее. Министр коснулся вопросов обеспечения учебных заведений единой интернет-сетью, проекта «Цифровая школа», цифровизации данных по уровням образования, электронизации документов по сфере образования, отметил, что на очередном этапе предусмотрена цифровизация обучения. Эмин Амрулаев также отметил реализуемые в школах проекты «Цифровые навыки» и STEAM Азербайджан для развития цифровых навыков у учащихся. Он подчеркнул, что обеспечение развития человеческого капитала в этом направлении также является одним из главных приоритетов. Заседание продолжилось обсуждениями.